منطق لایا. اچھا اس کو بڑی حقیقت کہنے کا شوق ہے. کہا حقیقت تو یہ مر گئے. پردہ کہو بولو تو بھی حقیقت یہ ہے کہ مر گئے. آنکھوں سے اجل کہو تو بھی مر گئے. تو میں بھی ایک حقیقت آج بتا دیتا ہوں. انسان کی حقیقت قرآن نے بیان کی. اس نے تو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا ہے. میں قرآن سے بتاتا ہوں. قرآن کہتا ہے اے انسان تو گھمنڈ کرتا ہے, تیری حیثیت کیا ہے؟ تو ایک گندے پانی کا نطفہ ہے. کیا ہے انسان؟ گندا نطفہ, غلیظ نطفہ. خارج ہو جائے تو غسل فرض ہو جائے, بدن پہ لگ جائے تو بدن ناپاک ہو جائے. اس گندے پانی سے بنا انسان, یہ قرآن کہتا ہے. تو جرجس بھی اسی گندے سے پانی سے پیدا ہوا. تو اب جرجس کو چاہیے کہ جب وہ جلسے میں آئے تو اس کا ناقب نقابت والا جو ہے, اس کا جو نازی میں جلسہ ہوا اعلان کرے, حضرات راستہ چھوڑ دیں, مولانا گندا نطفہ تشریف لا رہے ہیں. اور جب جرجی صاحب کہے کہ بھائی یہ کون سا اعلان ہے, کہا کہ دیکھیے صاحب, آپ کو مولانا کہو, علامہ کہو, حضرت کہو, حضور کہو, کعبہ کہو, قبلہ کہو, مدث اللہ عالی کہو, حفظ اللہ کہو, کچھ بھی کہو, حقیقت تو یہ ہے کہ ہے تو گندا ہی نطفہ. حقیقت تو یہی ہے. تو حقیقت سے کیسے انکار کریں؟ لیکن آقا زندہ ہے. ہم عقل کا نہیں گھوڑا پیش کرتے, حدیث پیش کرتے. آئیے میں حدیث پاک تلاوت کروں. ان ابی درداء رضی اللہ تعالی, ابو درداء رضی اللہ تعالی سے روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تقولوا اجساد الانبیاء. کہ لوگوں, بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. فَنَبِّ اللَّهُ حَيٌّ يُرْزُقُ, اور وہ قبروں میں ایسے زندہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے. رزق بھی کھاتے. اور ایک دوسرے مقام پہ آقا فرماتے, اس کو مشکات نے لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ 121, اور اس کو امام ابن ماجہ نے بھی سنن ابن ماجہ میں نقل کیا, جلد 1 ہے ان کی صفحہ 199. اور مرکات شرح مشکات میں ملا علی قاری نے اس کو جلد 3 صفحہ 242 پہ لکھا. ملا علی قاری فرماتے اس کی سند بڑی جید ہے اور یہ صحیح الاسناد حدیث ہے. اور اسی حدیث کو کتاب الشفا میں امام قاضی عیاض نے جلد نمبر 2 صفحہ 80 پہ لکھا. دوسرے مقام پہ سرکار فرماتے کہ لوگوں, جو مجھ پر تم درود شریف بھیجتے ہو وہ فرشتے مجھے پہنچا دیتے, اور جو میرے موجہ شریف میں میری قبر کی جالیوں کے قریب کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے تو میں سلام اور درود پڑھنے والے کو دیکھتا بھی ہوں, پہچانتا بھی ہوں, اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. امام قاضی عیاض کتاب الشفا میں فرماتے ہیں کہ جب رسول کا کوئی امتی درود بھیجتا ہے تو فرشتے کیسے درود پہنچاتے ہیں؟ ایسا نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ فلاں امتی نے آپ کا درود بھیجا ہے, فاروق رضوی نے درود بھیجا ہے. کتاب الشفا کی جلد 2 میں امام قاضی عیاض نے حدیث لکھی کہ آقا فرماتے فرشتے یوں کہتے, یا رسول اللہ آپ کے فلاں ابن فلاں امتی نے فلاں ملک کے فلاں شہر کی فلاں بستی کے فلاں مکان سے آپ کو درود بھیجا. اتنی تفصیل, یعنی اس ملک کا رہنے والا, اس شہر کا. اور آقا کہتے ہیں کہ جب وہ اس تفصیل سے بتاتے, قسم وحدہ لا شریک کی, میرے امتی کو میں دیکھ لیتا ہوں اور میں اپنے ہر امتی کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا. تو بہرحال ہمارا عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے آقا زندہ ہے. لیکن آپ کو ابھی شاعر اسلام کو بھی سننا ہے, اس لئے میں اپنے باتیں اور بھی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. جلسہ تھوڑا لیٹ سے شروع ہوا. ارے بھائی بولیے, لیکن شاعر اسلام بھی بڑے دور سے آئے ہیں, ان کو بھی میں بھی سننا چاہتا ہوں, ان کو بھی وقت ملنا چاہیے. ایسا نہیں ہے بھائی, غلط بات ہے یہ. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کا وقت نہیں کاٹنا چاہیے. انہوں نے میری خاطر, میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹہ کم سے کم وہ پڑھتے ہیں ابتدا میں, لیکن میں گھڑی دیکھا 20 منٹ میں انہوں نے مائک چھوڑ دیا تھا, صرف اس خاطر کہ مطلب تقریر جو ہے وقت پہ شروع ہو جائے. اچھا چلیے, وہ اب بس ایک آخر یہ سنا دیتا ہوں, اس پہ پھر سوال آپ بھیج دیں. میں 10-15 منٹ لوں گا. ابھی میری گھڑی میں 1:45 بج رہے ہیں, 5 منٹ میں میں مضمون نپٹا دوں گا انشاءاللہ. 2:15 بجے میں مائک چھوڑ دوں گا. تو کم سے کم 1 گھنٹہ تو ان کو ملے شاعر اسلام کو ہمارے, کیونکہ غالباً 4 بجے اذان ہے کی, تو 3:30 بجے ہی جلسہ یا 3:45 بجے کے قریب تو ختم کرنا ہی پڑے گا تاکہ لوگ نماز سے بھی فارغ ہو سکیں. چلیے آئیے دیکھیے, بات جھوٹ کی ہے. میں اس تعلق سے بہت ساری چیزیں دکھانا چاہتا تھا, وقت اس کا متحمل نہیں ہو رہا ہے.
इनका मैं झूठ दिखाता हूं कि ये लोग झूठ कितना बोलते हैं। इनका बहुत बड़ा एक इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक, वो क्या कहता है जरा आइए पहले उसकी वीडियो दिखाएं और फिर उसके बाद की मैं कहानी आपको सुनाऊंगा। आइए, ये जाकिर नाइक का एक इंटरव्यू दे रहे हैं जनाब, ये इंटरव्यू सुनिए जरा। कहानी यहां से शुरू होती है, ये कहानी थोड़ी दास्तान अलीफ लैला थोड़ी लंबी है, यहां से सुनिए। ये जो कहा जाता है कि नबी के हवाले से, नबी के हवाले से नबी के सदके हमें ये चीज दे, वो भी गलत। अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से भी मांगते बिल्कुल गलत है। अगर आप पढ़ेंगे हदीस है दुआ, एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के दिन के ऊपर ही विल बी द वन टू इंटरसीड। तो आखिरत के दिन पे जब अल्लाह ताला उसे इजाजत देंगे, तो आखिरत के दिन पे जब अल्लाह ताला उसे इजाजत देंगे तो आप उस टाइम मांग सकते, इधर नहीं। कम से कम 25 आयतें। सवाल किया गया कि ये जो कहा जाता है कि दुआ में लोग कहते हैं कि ए परवरदिगार, ए अल्लाह, रसूलुल्लाह के सदके में हमें दे दे, हुजूर के वसीले से हमें दे दे, कहते हैं ना हम लोग, तो ये कहां तक सही है? तो जाकिर नाइक साहब, डॉक्टर पगला कहते हैं कि जायज नहीं है, मना आया है, आज की तारीख में नहीं मांग सकते, अभी नहीं मांग सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला आखिरत के दिन जब इजाजत देंगे तब मांग सकते, अभी नहीं। यानी अभी मांग लेंगे तो शिरक हो जाएगा और उस वक्त आखिरत में मांगेंगे तो तौहीद बन जाएगा। और कहता है कि 25 आयतें कुरान में कम से कम, कितनी आयतें? 25 आयतें जिसमें वसीले से मना किया गया, वसीला लेने से मना किया, 25 आयतें। अब दूसरा इंटरव्यू सुनिए। मैंने ये कहा कि 25 कम से कम आयतें, आप कहते 40 आयतें, आप एक सिर्फ आयत बताओ जिसमें वसीला लिखा हुआ है। सिर्फ कुरान में 2 आयतें जिसमें लिखा हुआ है कि वसीला करना गलत है, सिर्फ जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला इजाजत देंगे। और ये हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत के दिन पर अल्लाह सुब्हाना व तआला इजाजत देंगे, वसीले का हकदार बनाएंगे। यहां भी उसने दावा किया कि कुरान में 25 आयतें हैं कि वसीले से बना किया गया, और अल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला वहां इजाजत देंगे उस वक्त मांग सकते हैं। आप कहते हैं 40 आयतें हैं वसीले पर, एक आयत मुझे सुनाइए कि वसीले के बारे में हो। एक मैं सुना देता हूं, 40 है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, फिलहाल एक सुना देता हूं। बड़ी मशहूर आयत है, बड़ी सरी और साफ सुथरी आयत है, जिसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ जाएंगे। सूरह मायदा में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। इतनी साफ सुथरी आयत इस अंधे को नहीं दिखी। कहता है कि 40 आयतें कहाँ है? कम से कम 25 आयतें जिसमें वसीले से रोक दिया गया। अब तीसरी तकरीर सुनिए उसकी। The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places that wasila shifa is haram. 25 places. कुरान इससे 25 प्लेसेस दैट वसीला शिफा हराम। कुरान में 25 जगह आया है, 25 जगह अल्लाह ने फरमाया वसीला और शिफा लेना, शफात तलब करना हराम है। सबसे पहले बता दूं, वाकई डॉक्टर पगला है, इसको कुछ पता नहीं है इस्लाम के बारे में। इसको ये नहीं मालूम कि शिफा यानी शफात और वसीला ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक कर रहा है उसको। शफात अलग है और वसीला अलग है, एक नहीं है। शफात का ताल्लुक आखिरत से है, वसीले का ताल्लुक दुनिया से। शफात का इज़्न अल्लाह के नबी तलब करेंगे अपने रब से और अल्लाह इज़्न देगा। रसूलुल्लाह फरमाते शफाती उम्मती लहलिल कबाइर, मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों को, मैं बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्शवाऊंगा, छोटे मोटों को तो हमारे औलिया देख लेंगे, उलमा देख लेंगे। शफात अलग है, लेकिन इसने गुत्थम गुत्था कर दिया। और यहाँ भी कहता है कि 25 आयतें हैं कुरान में, वसीला लेना हराम। तो इस डॉक्टर पगला के चाहने वाले जब सुनते थे इसको तो कहते थे यार डॉक्टर साहब कह रहे हैं 25 आयतें 25 आयतें, और फिर तोता बोलता है तो फिर बड़ा रटरटा के बोलता है। तो कहा कि भाई होंगी। तो 1-1.5 साल तक ये काफी नाटक चलता रहा इनका, और लोग यही समझते रहे कि वाकई वसीला लेना हराम है। और कुरान में वसीले से मना करने वाली कितनी आयतें हैं? 25 है। 4 साल पहले तकरीबन पहली बार मैं बंबई गया, तो जो मेरा सबसे पहला प्रोग्राम हुआ था, मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक के रद्द करने के लिए ही बुलाया स्पेशल। और ये प्रोग्राम 2 रोज का हुआ। और कहाँ हुआ था? बिल्कुल डॉक्टर जाकिर नाइक के ऑफिस के सामने जो रोड जाता है उस रोड पर जलसा हुआ। डॉक्टर पगला का नीचे ऑफिस है, ऊपर रहना, बस उसी के घर के सामने पूरा रोड पे जलसा था। तो मैंने डॉक्टर पगला को चैलेंज किया,
वो चैलेंज का मैं वीडियो पहले दिखाता हूं, कहानी फिर आगे आगे सुनाते हैं। आइए वो झलकी सुने उस वक्त के प्रोग्राम की। और अगर ये गैर मुकल्लिदीन तक मेरी आवाज जा रही है तो मैं इस बात पर उनको मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूं, मुनाजरे के साथ। अगर हिम्मत हो तो इस बात पे वो मुनाजरा कर ले, जब चाहे मैं आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो मैंने नागपुर में कहा था और आज यहां उनके इलाके में कह रहा हूं, जाकिर साहब बहुत गैर मुस्लिमों से आपने ग्रंथों पे मुनाजरा किया है, हिम्मत हो तो इस फकीर बरेली से मुनाजरा करके दिखाओ, किताबों की रोशनी में बात करो। लेकिन डॉक्टर पगला ने ऐसी चुप्पी साधी, आवाज ही नहीं निकली, क्योंकि 25 आयतें होंगी तो दिखाएंगे, है ही नहीं तो कहां से लाए। अब वो तो बोल दिया था डॉक्टर पगला ने जोश जोश में, वैसे भी जोश में बोलते हैं ना ये लोग। ये तो अल्लाह का करम है, सुन्नी सबसे ज्यादा जोश में बोलता है, मगर जोश के साथ होश होता है, माशाअल्लाह, है ना। क्योंकि उसके ऐसे बुजुर्गों का फैज है, जब वो बैठता है तो आला हजरत का जोश होता है और मुफ्ती आजम का होश होता है, दोनों फैज आते रहते हैं, तो जोश के साथ भी होश होता है। यहाँ तो डॉक्टर पगला ने, अब वैसे तो जोश होश में आते ही नहीं लोग, आ गए तो बोल दिया। अब चलिए ये चैलेंज हुआ, तो डॉक्टर पगला खामोश रहे। 1 साल गुजर गया और मैं जलसे करता रहा, और आपको ताज्जुब होगा, तहदीस नेमत पे मैं अर्ज कर रहा हूँ, तहदीस नेमत पे, कि रब का बड़ा फजल करम, आला की इनायत, सरकार ताजुल औलिया का करम है कि बॉम्बे में 1 साल में 72 प्रोग्राम कुल हुए मेरे, सिर्फ 1 साल में। आज तक बॉम्बे की तारीख में किसी मुकर्रिर को 1 साल में इतनी बार नहीं बुलाया। अब 72वां जब प्रोग्राम था तो मुझे एक तोहफे में उस वक्त एक टैब भी दिया गया था और एक बड़ा शानदार जलसा हुआ था। बहरहाल मैं हर जलसे में इसका रद्द करता रहा और बोलता रहा कि डॉक्टर पगला साहब कब आप मुनाजरे के लिए बैठेंगे। तो बड़ी मुश्किल से एक दिन इसके एक चमचे का फोन आया, और दीन इस्लामिक चैनल है वहां पे बम्बई का, जिस पर मेरी तकरीरें आती रहती है, और प्रोग्राम जब होते हैं तो लाइव टेलीकास्ट होते हैं, और अक्सर जब वो लाइव होते हैं तो कम से कम 12 लाख 13 लाख से नीचे लोग नहीं देखते वो तकरीरें, और वैसे तो लाखों लोग देखते हैं वो चैनल। तो ये चर्चा होती रही बॉम्बे में कि साहब मुनाजरे के चैलेंज हो रहे हैं और ये जवाब नहीं दे रहा है। तो उसके चमचे का फोन आया और उसने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक तो बहुत बड़े स्कॉलर है, इंटरनेशनल है, आपकी हैसियत उनके सामने क्या है कि आप उनसे मुनाजरा करें, आप पहले हमसे मुनाजरा कीजिए। तो मैंने कहा आपकी तारीफ, तो कहा कि साहब हम उनके राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। अब मैंने कहा राइट हो लेफ्ट हो के लिए तैयार हूं, मुझे हिकायत से मतलब है, जात से नहीं। अगर आप 25 आयतें दिखाना चाहते तो हम आपके साथ भी बैठेंगे, तैयार है, मगर सिर्फ एक शर्त, सिर्फ एक शर्त। शर्त यह है कि ये मुनाजरा आपके पीस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होगा। सही फरमाया आपने। तो बस वो हाल हुआ, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, गूंगे बहरे मुक्के अंधे। कहा नहीं ये काम चैनल पे कैसे, चैनल इस काम के लिए थोड़ी बना है। मैंने कहा बस तुम बेटा पंडितों से ही बात करो, जो थोड़े देर तुमसे बात करके बोलते आस्था का सवाल है, बरेलियों से लड़ना तुम्हारी औकात नहीं है, रजा के शेरों के सामने तुम क्या टिकोगे, एक धाड़ में पैजामे में मुद्द दोगे तुम। ये जिगर चाहिए उसके लिए, दाढ़ी रखने से इल्म नहीं आ जाता लंबी हो नाफ तक, इल्म सीनों में आता है, सीनों से मुंतकिल होता है, बुजुर्गों के फैज से, उलमा की जूतियां सीधी करने से आता है। दाढ़ी के बाल बढ़ा दो तो इल्म नहीं बढ़ जाता। चलिए अब इसकी किस्मत खराब थी, श्रीलंका पहुंचा। अब श्रीलंका गया तो हमारे हाफिज एहसान साहब हमारे दोस्त बड़े अजीज हैं। हाफिज एहसान साहब से हमारे ताल्लुकात व्हाट्सएप और नेट पे जुड़े रहते थे। अक्सर मेरी बॉम्बे में तकरीर होती थी तो वहाँ पर नेट पे जब वो लाइव होती थी वो वहाँ सुनते थे, उनकी तकरीर होता हम सुनते, ताल्लुकात बने थे, ग्रुप है पूरा, ये सिस्टम चल रहा है। तो हाफिज साहब को हमने बोले ये श्रीलंका आ रहा है, छोड़ना नहीं है हजरत इसको। कहा बिल्कुल हम तो इंतजार में। अब बहरहाल आया, वहां उसने स्पीच की, इसकी किस्मत खराब कि वहां भी स्पीच में यही बोला 25 आयतें कुरान की वसीला हराम है, यानी सबक नहीं सीख के गया हो इंडिया में। तो एक जगह इसकी गवर्नर के यहाँ खाने की दावत थी, गवर्नर वहां का जो श्रीलंका था, हाफिज एहसान साहब को गवर्नर ने खुद इनवाइट किया, और गवर्नर जो था वो सुन्नी था। उसने कहा कि भाई ये असल में गवर्नमेंट का मेहमान बनकर आया है, ये गवर्नमेंट का गेस्ट है, और मैं चूंकि गवर्नर हूं तो मजबूरी मेरी है कि इस मनुष्य की मुझे दावत करनी पड़ रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोरा कोरा जाए यहाँ से,
کچھ یادیں اس کے ساتھ جانا چاہیے. حافظ صاحب آپ بھی آئیے اور اس سے گفتگو کیجیے. بہرحال حافظ احسان صاحب کی اب وہاں گفتگو ہوئی, آئیے وہ گفتگو دکھاتا ہوں. یہ نیٹ پہ ڈلی ہے, لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پاس یہ ویڈیو جا چکی ہے, آج دیکھ چکے ہیں. یہ السنہ ٹرسٹ ان کا جو حافظ احسان صاحب کی ٹرسٹ ہے, انہوں نے پہلے ایک لیٹر پیڈ لکھ کر دیا جس پہ اس کو مناظرے کا چیلنج کیا گیا. وہ لیٹر پیڈ کا میں عکس دکھا رہا ہوں, یہ دیکھ لیجئے آپ. اور یہ کس ویب سائٹ پہ ہے ابھی میں آگے آپ کو بتا دوں گا. میں کیا, حافظ صاحب ہی خود بتا دیں گے, بھی ان کی میں ویڈیو سنا دوں گا. یہ ان کی دستخط ہے, ان کے دوست کی ایک دستخط ہے. بہرحال یہ لیٹر دیا. اب یہ حافظ صاحب, حافظ احسان گفتگو کر رہے ہیں, تو سنیے ذرا. Actually, Doctor, in one of your lectures you have said that there are 25 verses of... حافظ صاحب کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ 25 قرآن میں آیتیں ہیں جس میں وسیلے کو منع کیا گیا. There are 25 verses of Quran rejecting wasila. There are 25 verses in the Quran rejecting وسیلہ. 25 آیتیں آپ بتاتے ہیں کہ قرآن میں وسیلے کے انکار پر ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک جواب کیا دیتا ہے, جواب سنیے. So you have to ask Allah directly. کہتا ہے کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے پر اختلاف ہی نہیں ہے, سب کا اتفاق ہے کہ اللہ سے بھی ڈائریکٹ مانگنا جائز ہے. بحث تو اس پر ہے کہ وسیلہ سے مانگنا جائز ہے یا نہیں. موضوع تو یہ ہے. تو ڈاکٹر ذاکر صاحب بجائے اس کے کہ 25 آیتیں سناتے, کیا کہا, اللہ سے آپ ڈائریکٹ مانگیے. So what I said was, in the email what I wrote, that all those 25 verses which you have referred, first of all, in that lecture you have not referred to the verses particularly. So I... حافظ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا ای میل کے ذریعے کہ آپ برائے کرم ای میل پر ہم کو 25 آیتیں لکھ کر بھیج دیجئے, مگر اس کا جواب آپ نے replied, there are verses related to kuffar also. اور آپ کے لوگوں نے جو رپلائی دیا ان آیتوں کا تعلق اولیاء سے اور انبیاء سے نہیں ہے, وہ کفاروں کے بارے میں آئی ہے, بتوں کے بارے میں آئی ہے. And for the Muslims to seek wasila, there are some verses. So for that I didn't get any reply. So simple question is, what are those 20? تو ہمارا ایک چھوٹا سا مختصر سا چھوٹا سا ننھا منھا سا سوال ہے, اور صرف سوال یہ ہے کہ قرآن کی وہ کون سی 25 آیتیں ہیں جس میں ایمان والوں کو وسیلہ لینے سے روک دیا گیا. بس آیت سنا دیجیے. اب اس سے زیادہ کوئی اچھا اور سوال ہو سکتا بہتر, کوئی بحث نہیں, کوئی کٹ حجتی نہیں. بھئی آپ آیت سنا دیجئے, کون سی آیتیں جس میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے وسیلے سے روک دیا, منع کر دیا, وہ 25 آیتیں آپ سنا دو. ڈاکٹر پگلا کا جواب سنیں آپ. 5 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek wasila. آپ اپنا ای میل دے دیجئے, کارڈ دے دیجئے, گیو می یور کارڈ, آپ اپنا کارڈ دے دیجئے, میں جواب اس پر ای میل پہ بھیج دوں. کیوں, ابھی تو میں طوطا ہوں نا, رٹ کر نہیں آیا ہوں نا, ابھی کہاں سنا ہوں. وہ تو گبارہ ہوں, میں بھر کے آتا ہوں پوری, اب جتنا آتا ہوں تو چھوڑتا ہوں دھیرے دھیرے. اب آپ نے اس وقت پوچھا کہ جب رٹیفیکیشن میں نہیں ہوں, تبھی میں اس میں آپ کو جواب ہم اس کو دے دیں گے. حافظ صاحب کہتے شور, ابھی لیجئے. 4 years before I met in your... Even 4 years ago I emailed you. 4 سال پہلے بھی آپ کو ای میل کیا گیا, 4 سال سے پوچھا جا رہا ہے, اب تک تو آپ دہی جما کے بیٹھے ہوئے, اب کون سا تیر مار لیں گے آپ. بہرحال یہ گفتگو ہوئی. ذاکر نائک یہ تسلی دے کر کہ میں ای میل پہ آپ کو جواب بھیج دوں گا چلا. تو آپ کے خیال سے جواب دے دیا ہوں گا نا اس نے؟ ارے اتنا بڑا اسلامی اسکالر, کوٹ ٹائی پینٹ پہنتا ہے یار. نہیں, کیا خیال ہے, نہیں بھیجا؟ اہل حدیث تو بول رہے ہوں گے نہیں بھیج دیے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب ایسے تھوڑی ہے یار, وہ تو عیسائیوں سے مناظرہ کرتے ہیں, پادریوں سے, پنڈتوں سے. بریلیوں سے کون سی بڑی بات ہے, بریلی تو یوں پکڑ کے ہم. وہ بات کس سے کرتے ہیں یہ لوگ معلوم ہے؟ چائے بیچنے والے سے پوچھتے ہیں فاتحہ دینا حدیث میں کہا ہے. پان کھاتے ہیں نا آپ لوگوں, کیا پان بیچنے والے کے پاس جا کے پوچھتے ہیں یہ محرم مناتے ہو, محرم منانا حدیث میں کہا ہے. وہ بیچارہ جو آواز لگا کے سبزیاں بیچتا ہے اس کے پاس جا کے پوچھتے ہیں یہ 11ویں کرنا حدیث میں آیا ہے. اب وہ بیچارہ جواب نہیں دیتا. تو دیکھیں بریلوی جاہل ہوتے ہیں, ان کے پاس علم نہیں ہوتا. اور جیسی اگر کوئی ہوشیار مل گیا, اس نے کہا بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میں تو سبزی بیچنے والا, چائے بنانے والا, پان بیچنے والا, چل میرے مولانا کے پاس. وہ جواب دے نہیں مولانا کے پاس نہیں جانا, جھگڑا ہو جائے گا, مولانا سے بات نہیں کرتا. تو آپ کے خیال سے جواب دیا ہوں گا نا ذاکر نائک نے؟
7 महीने गुजर गए। इस मुलाकात के बाद कितने महीने गुजरे? 7 महीने। जवाब नहीं दिया तो हमने क्या किया, फिर हाफिज एहसान साहब को इंडिया बुलाया और सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है बॉम्बे से, उसके जेर एहतमाम एक जलसा लिया और डॉक्टर जाकिर नाइक के घर के सामने लिया। तीसरा जलसा था और गोया एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। मैंने भी तकरीर की वहां, हाफिज साहब ने की, और फिर हम दोनों ने कहा बेगैरत बाहर निकल, तेरे घर के पास बैठे। इससे ज्यादा बेगैरती कब? तो दुनिया की आंखों में झोल झोंक रहा है और हम यहां बैठे हैं, आ जा बेगैरत। अब आइए वो पूरी तकरीर तो मैं नहीं सुना सकता, नेट पे डली है वो तकरीर अल वसीला वगैरह के नाम से, मैं इसकी सिर्फ झलक सुना रहा हूं। हाफिज एहसान साहब के जुमले, कुछ मेरे जुमले सुन लीजिए। खैर, तो मैंने श्रीलंका में कहा कि मुझे वहां वो बात पेश करनी थी कि 4 साल पहले मैंने आपको विजिटिंग कार्ड दिया था, आपने इस पर गुफ्तगू की लेकिन जवाब नहीं आया, तो अब मैं लिख के दे रहा हूं। 7 महीने हो गए, अभी तक जवाब नहीं आया और ना ही क़यामत तक जवाब आएगा। इसलिए कि कुरान में एक ऐसी आयत नहीं जहां ये हो कि ए मुसलमानों तुमको वसीला लेना हराम है, एक भी आयत नहीं, बल्कि उसके अपोजिट में वसीला लेने पर आयतें मौजूद हैं। तो इसने कुरान पे झूठ बोला, और यासिर काजी ने 500 आयतों को लेकर कुरान पे झूठ बोला। ये 25 आयतों को लेकर कुरान पे झूठ बांधता है। जो आदमी कुरान से खेले, चाहे वो कितने लोगों को मुसलमान तौबा नहीं करते, तो हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अब भी मौका है, मैं 2-4 जगह पे ये मैसेज दे चुका हूं, चेन्नई में, केरला में, बॉम्बे में, दूसरी जगह पे दिया हूं कि अगर यहां कोई जाकिर नाइक के फॉलोवर हो, आप बराए मेहरबानी उसको ये पैगाम दो कि हमारे सवाल का जवाब दे। और ये नहीं कहना कि जवाब देने के लिए टाइम नहीं मिला, इसलिए कि 21 तारीख को सवाल हुआ सितंबर की, 29 तारीख को आपने ईमेल भेजा कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं। गवर्नर को और दूसरे लोगों को ईमेल भेजा कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं। तो उसके लिए आपको वक्त मिला, लोगों को खुश करने के लिए वक्त मिला, और अकीदे के सवाल पे जवाब देने को वक्त नहीं मिला, जबकि 7 महीने हो गए। तो मेरी गुजारिश है, अगर उनके फॉलोवर्स हो और ना भी हो, आप में अगर हिम्मत है तो जाके पूछिए, ईमेल कीजिए, सामने पूछिए कि श्रीलंका में जो सवाल हुआ, हमारे दूसरे उलमा कराम ने भी सवाल किया है कि इस सवाल का जवाब दो, इसलिए कि यह सवाल ऐसा है जो करोड़ों मुसलमानों के दिलों में छुपा हुआ है। हर मुसलमान ये सवाल नहीं कर सकता, सब आपकी तरफ पहुंच नहीं सकते, आप सिक्योरिटी के साथ रहते हो, सब आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन सबको ये खटका है कि 25 आयतें वसीला हराम, हम वसीला ले या ना ले, ले या ना ले। लोगों को आपने डाउट में डाल दिया, कंफ्यूजन में डाल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सवाल से करोड़ों मुसलमानों को कंफ्यूज को दूर करने की कोशिश की है। इसलिए तुम जवाब दो, और अगर जवाब नहीं देते, जबकि जवाब है ही नहीं, जवाब नहीं दे सकते, तो सच्चे दिल से तौबा करके सुन्नी बन जाओ। इत्तला मिली कि IRF के मैनेजर भी यहां करीब ही में रहते हैं, तो हम आपसे मोहब्बत से गुजारिश करते हैं कि मैनेजर होने की हैसियत से एक काम ये कर दीजिए कि हमारे सवालों का जवाब दिलवा दीजिए, सवाल का जवाब दिलवा दीजिए। लेकिन हम ये भी कह देते हैं कि हम यकीन के साथ पत्थर की लकीर बनाकर कहते हैं कि सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी लोगों को गुमराह मत करो, सुन्नियों के दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा हटाने की कोशिश मत करो, औलिया किराम की मोहब्बत हटाने की कोशिश मत करो। यही मोहब्बत है जो नजात का जरिया बनेगी। आज तकरीबन 85,000 लोग इंटरनेट में उसको देखे हैं, और उस वीडियो को कई लोगों ने कॉपी करके दूसरे अपने अकाउंट से भी अपलोड किया है, कई जगह पे अपलोड हो चुका है। आप खाली जाकिर नाइक वाज चैलेंज्ड इन श्रीलंका टाइप करेंगे तो पूरी वीडियो आपको आ जाएगी। अल्लाह, मैं तो चैलेंज कर चुका, अभी आपके साथ फारूक भाई भी है, इन्होंने भी चैलेंज कर लिया है, गालिबन कई उलमा ने किया है, और आप भी आगे कर सकते हैं, और यकीनन करें। खैर हजरत तो कल तशरीफ ले जा रहे हैं, मैं कल भी हूँ, 2 तारीख को भी हूँ, 24 को भी हूँ, 25 को भी हूँ, हिंदुस्तान में ही हूँ, बॉम्बे के करीब हूँ, जब चाहे बुला ले। लेकिन नहीं बुलाया, आप इस 7 महीने के बाद फिर 8 महीने और गुजर गए, कुल कितने हो गए? 15 महीने। उसके बाद फिर हाफिज एहसान साहब को बम्बई बुलाया, एक बार और हिला दो यार, कुछ गैरत जाग जाए शायद इन लोगों में। अब उस वक्त हाफिज साहब ने जो चैलेंज किया, बस वो चैलेंज सुना रहा हूं, इसी पे खत्म करेंगे। आइए वो चैलेंज सुन लीजिए। आज तकरीबन 1.5 साल से जायद हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं, और ना ही कयामत तक कोई जवाब आएगा।
اس لیے کہ مسلمان کو وسیلہ حرام قرار دینے والی ایک آیت بھی نہیں. تو ہم نے یہاں بھی بتایا، بامبے میں ذاکر نائک کے مینیجر کے گھر کے سامنے بھی یہ اعلان کیا، اور کئی جگہوں پہ الحمدللہ ہم نے اعلان کیا کہ پلیز اگر اس کے فینس یہاں ہو تو اس کو جا کے کہو کہ سری لنکا والوں کے سوال کا جواب دیا جائے. اگر نہیں مانتے تو حدیث کی روشنی میں ہمیں تم سے دور رہنا ہے، تم کو ہم سے دور رکھنا ہے. ہم تو الحمدللہ، میں نے کہا نا سنی بھاگتا نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ویڈیو کلپ کو آپ دیکھ لیجئے، ہمارا لیٹر ہیڈ بھی ہے السنہ ٹرسٹ کا. ڈسکشن لیٹر ہم نے دیا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ جب بھی فری ہو ہم آپ سے وسیلے پر، شفاعت پر، حیات النبی پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ائمہ کرام کی تقلید پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. میری بھی سائن سگنیچر ہے، میرے دوست انتخاب ظفر کی بھی سگنیچر ہے، نام کے ساتھ، لیٹر ہیڈ میں، ٹیلی فون نمبر، ای میل کے ساتھ دیا، اور میرا اپنا وزٹنگ کارڈ دیا. الحمدللہ فخر کے ساتھ نہیں کہتا، ایک بزرگ کے کہنے پر میں کہتا ہوں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ہمارے پاس انڈین تقریباً 70 لاکھ کی آؤڈی A4 ہے، برانڈ نیو. انڈین تقریباً 70 لاکھ کی آؤڈی A4 ہے، برانڈ نیو. 1.5 سال سے اعلان ہو رہا ہے تو میں استعمال بھی کرتا ہوں. ہم نے یہ اعلان کیا کہ ایک آیت دکھا دو وسیلہ حرام ہے اور یہ گاڑی لے کے جاؤ. 70 لاکھ کی گاڑی آؤڈی A4، ایک آیت دکھاؤ مسلمان وسیلہ نہیں لے سکتا. یار اتنے شان بیٹھے ہیں آپ لوگ. کیا بات ہے، واہ ماشاءاللہ، واہ. 70 لاکھ کی گاڑی ہے بھائی، 70,000 کی نہیں. آؤڈی A4 70 کتنے پہ؟ ایک آیت، صرف ایک آیت، 25 میں سے صرف ایک. مگر اس واقعے کو بھی آج 4 سال ہوتے گئے. 4 سال کیا، 4 صدیاں گزر جائیں گی، قیامت آ جائیں گی، کوئی مائیکل ایسا اہل حدیث پیدا ہی نہیں ہوا کہ وہ ایک آیت دکھا دے کہ وسیلہ حرام ہے. یہ چند میں نے چیزیں آپ کو دکھائی، ورنہ ان کے جھوٹ، لن پھن، کذب، بہتان اتنا ذخیرہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے آپ تھک جائیں گے. میں بتاتے بتاتے تھک جاؤں گا، لیکن ان کا جھوٹ اور لن پھن ختم نہیں ہوگا. چلیے بس یہ آخری 3 چیلنج میں دکھا دیتا ہوں 5 منٹ 10 منٹ میں، اس کے بعد پھر شاعر اسلام ہے اور آپ لوگ ہیں. آئیے، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، اسی ضمن میں وہ بات کو میں تشنا نہیں چھوڑ رہا کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، اب کیونکہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے کہ دعویٰ کیا تھا اور دعوے کے ثبوت میں کچھ دکھایا نہیں گیا. ہم نے کہا تھا کہ آج تم نے کنز الایمان پر اگر پابندی لگائی، یا سعودیہ پر تم جو سعودیہ میں ظلم و ستم کرتے ہو، تم دادا گیری کرتے ہو، منمائنی کرتے ہو، ورنہ تمہارے پاس دلائل نہیں ہے اور نہ اتنی ہمت ہے کہ ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھ کر تم مناظرہ کرو. اس کے ثبوت میں یہاں 3 علماء کی ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کو. 2 ہی دکھا رہا ہوں، 3 نہیں، 2 ہی دکھا رہا ہوں، جن کے چیلنج برسوں سے ہیں اور سعودی حکومت کو ہے. مگر ان سعودی آقاؤں میں ہمت نہیں ہے کہ ہمارے علماء کو بلا کر سعودیہ میں بٹھا کر اپنی حقانیت کو اور اپنا ایمان ثابت کرے اور اس پر مناظرہ کرے. آئیے میں دکھاتا ہوں، جب تک آپ درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آئیے سب سے پہلا چیلنج سنیں مولانا کوکب نورانی. کوکب نورانی صاحب پاکستان کے ڈاکٹر بھی ہے، یہ ڈاکٹر کوکب نورانی شفیق اوکاڑوی علیہ رحمہ کے صاحبزادے. آئیے ان کا چیلنج سنیں. ہمارے عقیدوں کا ثبوت چاہیے قرآن حدیث میں موجود، مگر وہ تم ہو جنہوں نے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا. صحابہ کے خلاف گالیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، نبی کے خلاف برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، اللہ کی برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں. یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اور سنو ان میں سب سے افضل اپنے نبی کو مانتے ہیں، ان کو بے مثل بے مثال. ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صلحاء، ائمہ سب کو مانتے ہیں. لیکن تمہاری طرح نہیں ہے کہ صرف انگریز کو مانے باقی کسی کو نہ مانے. یہ ہمارا طریقہ نہیں. میں نے بخاری کی چند حدیثیں سنا کر عقائد سنائے ہیں. ابھی میری تقریر مکمل نہیں ہوئی. اگر اتنی بات پر بھی اصلاح نہیں ہوئی، آؤ حوالوں کے ساتھ بات کرو. نہیں، حوالوں کو رکھو ایک طرف، یہاں 2 کڑھائیاں لا کے رکھو، آگ جلاؤ، ان میں تیل ڈالو. جب
तेल खौल जाए, एक में मैं कूदता हूं, सच्चे हो तो आओ कूदो दूसरी में। सुभान अल्लाह, वाह। जो बच गया वो सच्चा, जो मर गया वो झूठा। आओ, मुझे अपनी सदाकत पर यकीन है, मेरा अकीदा सच्चा, मेरा नबी सच्चा, मेरा इमाम आजम सच्चा, मेरा गौसे आजम सच्चा है। ये चैलेंज कि भाई 2 कढ़ाइयाँ लाओ, हक पर हो तो आओ, मैं भी कूदता हूं और तुम भी कूदो, लेकिन नहीं आएंगे और ना आएंगे। आइए, ये मौलाना इरफान शाह मशहदी, अल्लाह खैर इन बुजुर्गों की हमारी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मैं समझता हूं कि इनके चैलेंज लाजवाबी रह जाएंगे। इनके ऐसा कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ है कि जो अरे मुनाजरा नहीं करते तो ये मोबाइल की बातें कर रहे हैं, मोबाइल क्या करेंगे ये लोग। आइए इनका भी चैलेंज सुन लीजिए। मैंने वहां भी बाकायदा तौर पर उलमा को ये कहा था कि अगर आप हमें ऐसा माहौल फराहम कर दें कि बात आप सुन सके, तो हम हरमैन तय्यबैन में ये साबित करने को तैयार हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में तुम्हारा अकीदा गलत है। और आज भी अकीदे तौहीद सेमिनार में यहां सैकड़ों उलमा तशरीफ फरमाए, मशाइख भी तशरीफ फरमाए। मैं इनकी मौजूदगी में अपने हुकूमत से ये कहता हूं, मिस्टर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को मैं ये कहना चाहता हूं कि उलमाए अहले सुन्नत पाकिस्तान तुम्हारे तवस्सुत से सऊदी गवर्नमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर तुम इन उमूर को शिर्क साबित कर दो तो हरमैन के सामने चौराहे में खड़ा करके हमारी गर्दनें मार दो, और अगर 1 घंटे में हम तुम्हारे मुफ्तियों को नहीं कर दिए तो फिर मान लो कि दुनिया में अहले सुन्नत का मजहब सच्चा मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान। चैलेंज के अल्फाज समझ में आए? सऊदीया में अपने मुल्ला और मुफ्तियों के सामने हमको बिठाओ, 1 घंटे के अंदर अगर तुम्हारा अकीदा कुफरी अगर ये हम साबित ना करें तो हमारी गर्दन काट के चौराहों पे फेंक देंगे। और अगर 1 घंटे में हमने तुम्हारे मुल्लाओं को नंगा ना कर दिया और साबित ना कर दिया कि वो अकीदा तुम्हारा झूठा और मनगढ़ंत है, तो फिर ये मान लेना कि अहले सुन्नत व जमात का मजहब ही हक मजहब। लेकिन आज